Hello everyone. In this video, we discuss on how to plan for the upcoming UGC-NET. If you are a UGC-NET aspirant who is planning to crack the UGC-NET exam, you should study systematically and plan accordingly. In this video, we help you to form a strategy that will help you to achieve your dreams. What all things you have to do in order to crack the UGC-NET exam? First of all, you have to analyze the syllabus. You have the paper 1, which is the general paper, which carries 10 modules, and you will be getting 5 questions from each module. And then you have your paper 2, that is your main subject. Next, you have to set a study plan and divide the portions according to your convenience. There should be a unit-wise preparation and make notes for your revision. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ടൈം ടേബിൾ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. So, coming to the main subject, that is English literature, we have some important areas that you should cover while preparing for the NET exam. Like, you should be specific about the different periods that is there in the English literature. Like from Chaucer to Shakespeare, then you have the Romantic period, Victorian period, Modern period, Contemporary, History of English language, then the English language teaching, Indian writing in English, Indian literature in English translation, Modern British literature. Then you have the America and other non-British English literature, mainly African, Canadian, etc. Then you have the contemporary theories and also the literary theory and criticism. എപ്പോഴും ഒരു 50% മുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സാം നടന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ്. അത് ഡിസംബർ 2021-ൻ്റെയും ജൂൺ 2022-ൻ്റെയും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു എക്സാമാണ്. അപ്പം ആ നടന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞുപോയ എക്സാമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഒരു 35 to 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. We had questions from Bible translations, 1 or 2 questions from Bible translations, a few questions from Romantic period, mainly from lyrical ballads. We had 2 questions and 1 question on P.B. Shelley. Then postmodernist writers നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചോസറിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് 4 ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു നമ്മുടെ ചോസറിന്റെ കാന്റർബറി ടെയിൽസിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യം. മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കാന്റർബറി ടെയിൽസ്. നമുക്ക് ചോസറിന്റെ കാന്റർബറി ടെയിൽസ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ചോസറിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത്, അത് കാന്റർബറി ടെയിൽസ് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെറോൾഡ് പിന്റന്റെ പ്ലേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ദെൻ വി ഹാഡ് തോമസ് മിഡിൽട്ടൺ, ദെൻ D.J. റോസറ്റി, T.S. Eliot and D.H. Lawrence, the postmodernist writers. Then 1 question from George Chapman, and we had comparatively few questions from Shakespeare. Then Doris Lessing, a question from Doris Lessing. Then Thomas Kidd, Oliver Goldsmith, Cyril Tourneur, John Ruskin, Tennyson, W.H. Auden, Marlowe, Sidney and Kingsley Amis. These were the major writers that were being covered in the exam. Then coming to the non-British works, we have more than 10 questions that were
from the other literature, mainly from American and Canadian literature. From American literature, the authors focused was the Ernest Hemingway, Charlotte Perkins Gilman, then Goitar Bahadur, and we had a question from the Latin American literature, and from Canadian literature we had two questions. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിന്റെ വർക്ക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് എ റൈറ്റർ സുബ്രഹ്മണി ഫ്രം ഫിജി ഐലൻഡ്, ദെൻ ഐറിസ് മുർഡോക്ക്, ഗുഗി വാ തിയാങ്കോ, എഡ്വേർഡ് ബ്രെയ്ത്ത്വെയ്റ്റ്, ഇവരുടെയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ. അതിൽ VS നെയ്പോളിന്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആളുടെ വർക്ക്സ് ക്രോണോളജിക്കലി ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അഗെയിൻ ദെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് ആൻഡ് ഗുഗി വാ തിയാങ്കോ. പിന്നെ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് വന്നത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ്. യൂഷ്വലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നത് ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സ് ഒരു മേജർ ഏരിയ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സ് എന്നും എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 to 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അമിതാവ് ഘോഷ്, ആൻഡ് വി ഹാഡ് മെനി കണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ജൂലിയറ്റ് ബാനർജി, മാർഗരറ്റ് ചാറ്റർജി, ഡിന മെഹ്ത, BG സിദ്ധാർത്ഥ, വർമ്മ ശർമ്മ. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഒന്നും തന്നെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ഇന്ത്യൻ ഓഥർ അരുൺ കൊലാത്കർ ആണ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഭർതൃഹാരി തിയറി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 ഏരിയാസ് ആണ് ലിറ്റററി തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം. അതിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 to 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് one question was from Plato, and one question from Aristotle, and the other question from Wordsworth. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവായിരുന്നു കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡ്വേർഡ് സെയ്ഡിന്റെ വർക്ക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലിറ്റററി തിയറിയിൽ നിന്നാണ്. നിയർലി മോർ ദാൻ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്കെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. ലൈക്ക് നമുക്കൊരു തിയറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സോ അതിനെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തരും. അതിൽ ചിലത് തെറ്റായിരിക്കാം, ചിലത് ശരിയായിരിക്കാം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ പാറ്റേൺ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു. Okay, so we had questions from new criticism, then reader response theory, പിന്നെ അതുപോലെ മാർക്സിസം, ക്രിട്ടിക്കൽ റേസ് തിയറി, അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഫെമിനിസത്തിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റുവർട്ട് ഹാളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ലക്കാൻ, ഹോമി കെ ബാബ, റൊലാങ് ബാത്ത്, റൊമാൻ യക്കോബ്സൺ, ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.